मेरे दोस्तों बेलियो ते बजुर्गो GS स्टूडियो वालों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान अनोखा आशक। इस दास्तान की फरमाइश करते ने काले वाला चीमा तो ज़काउल्ला चीमा, पिंड हिड़की तो लाला हफीज़, चौड़ा राजपूतां तो चौधरी हनीफ मनेज़, नवाज पट्टी, रावलपिंडी तो राणा जाफर ते साइप्रस तो आमर चीमा। मेरे दोस्तों पुराने ज़माने की गल है, एक फकीर जिदी उम्र कोई 28-30 साल सी, ओदा नाम बिल्लू सी। बिल्लियां अखां ते रंग गंदमी। उन्हें अपने खानदान नाल एक शहर दे बाहर आके चुगियां ला लईयां। ओदे मापे ओदी शादी अपने खानदान दी एक कुड़ी जिहदा नाम पारो सी ओदे नाल करना चाहुंदे सन। पारो रंग दी सांवली सी पर ओदे नैन नक्श कमाल सन। पारो बिल्लू नाल प्यार करदी सी पर बिल्लू पारो नूं प्यार नहीं सी करदा। एक दिन उन्हां दे वड्डियां ने इकट्ठ कीता ते पारो ते बिल्लू दे विआह दी गल छेड़ लई। पारो कोलों पुछया गया भई ओह बिल्लू नाल विआह करन ते राजी है ते पारो ने बिला झिझक हाँ कर दित्ती, पर बिल्लू ने इनकार कर दिता। वड्डियां ने बिल्लू ते जोर पाया पर उन्हें किसे दी ना मन्नी। बिल्लू दा प्यो कहन लगा तेरे लिए केड़ी शहजादी आउणी है, तू विआह लई हाँ कर दे। बिल्लू कहन लगा लो फिर मैं हुण शहजादी ही विआह के लियावांगा ते या फिर सारी उम्र कुआरा मर जावांगा। सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। चुगियां दे विच कट सी होया बैठे सब वडेरे, पुछन लगे बिल्लू ताई की इरादे तेरे। नाल पारस तू शादी कर ले तेनू पै समझाइए, घर दी बच्ची घर विच रह जाए खुशियां यार मनाइए। पारो रंग दी सांवली सी ते नक्श बड़े सन सोने, इसे करके सदे सी जी ओना चार पराने। आखन लगा बिल्लू बाबा मैं नी शादी करनी, भावें मौके सोना एदा नैन वांगू हरनी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों दे सज्जनों दे मित्रों, चुगियां वाले सारे इकट्ठे होके बिल्लू नूं कहिंदे ने बिल्लू तू पारो ना शादी कर लै, ते बिल्लू नहीं मानदा। ओहदे वडेरे आंदे ने बिल्लू तू फिर बड़ा पछतावेगा ते साडी गल तू मन लै। तो बिल्लू नूं की आंदे ने सादक पट्टी पेश करदा, जे ना मन्नी काका साडी पछताएगा, फिर तू केड़ी शहजादी नूं विआह लियावेगा। बिल्लू कहिंदा सारियां ताई मरांगा फिर कुवारा, लैके आवा शहजादी मैं कहना ना दोबारा। मेरे दोस्तों बेलियो ते बुजुर्गो, खैर एक दिन बिल्लू फकीर शहर मंगण गया ते बादशाह दे महलां थले जाके सदा लाई। मलका फकीर नूं खैर पाउण आई ते महलां दे उत्ते शहजादी खलोती वाल सुका रही सी। फकीर ने शहजादी नूं वेख्या ते वेखदा ही रह गया। मलका कहन लगी झोली कर ते खैर पवा ला, पर फकीर दी टिकटकी उस शहजादी नूं वेखण ते लगी सी। फकीर कहन लगा वड्डे दवारे तो वड्डी खैर ही रहनी है। मलका कहन लगी मंग हीरे मोती जो कवेगा मिलेगा। फकीर कहन लगा मलका रानी हीरे मोती देना तुहाडी शान नहीं, मैं ते कोई वड्डी खैर ही लैनी है। मलका कहन लगी मंग जो मंगना है, इस दर तो कदी कोई साइल खाली नहीं गया। फकीर कहन लगा मलका सोच लो मंगांगा ते मिल जाएगा। मलका कहन लगी जरूर। फकीर कहन लगा मलका मैनू शहजादी दा रिश्ता दे दे। यकदम मलका दे होश उड़ गए, ये फकीर ते शहजादी दा रिश्ता मंग लिया। मलका ने सिपाहियां नूं आवाज़ दिती भई आके इनू धक्के मार के महलां चों बाहर कढ़ दिओ। फकीर कहन लगा मलका तुसी मेरे नाल वादा कीता सी भई जो मंगेगा मिलेगा, हुण अपनी ज़बान तो मुकर रहे हो। वो मलका खामोशी नाल अंदर चली गई ते सिपाहियां ने फकीर नूं धक्के मार के महलां चों कढ़ दिता। फिर की होया सादक पट्टी पेश करदा। गया फकीर जी मंगन जिस दम महलां दे विच आया, आ किले दे बूवे अगे उस सवाल सुनाया।
ਸੁੱਚੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਚੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਲਕਾ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਤੇ ਮਲਕਾ ਆਈ ਫਕੀਰ ਜੋ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਾਰੀ। ਰਿਆ ਫਕੀਰ ਸੀ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਲਕਾ ਦੇਵੇ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਝੋਲੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਖੈਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਪੈਣੀ। ਮਲਕਾ ਆਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਤੂੰ ਜੋ ਫਕੀਰਾ ਲੈਣਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਤਾ ਗਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੋ ਫੇਰ ਮੁਕਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਛਤਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਲਕਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਕਰ ਸਵਾਲ ਫਕੀਰਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਕਰ ਸਵਾਲ ਫਕੀਰਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਫਕੀਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਖੈਰ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਸਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਮਹੱਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਬਿੱਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਲਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿੱਲੂ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲੂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮਲਕਾ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲਕਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮਲਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆ। ਬਿੱਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।